到神的面前，我们要来敬拜他，我们要告诉他，我们要以他亲近。各位弟兄姐妹，我们一起来到神的面前，我们来敬拜我们的神。主，你是我的避难所，你爱将我紧紧地拥抱，使我苏醒。你爱里，我愿成为你的居所，我要爱你，永远的坚定的爱你，亲近你，主，我也让你来拥有我的心，不再用力坚持，依靠我自己。愿你每句话语都成为我命令，改变我生命，一步一步与你更靠近，走进你心意。各位弟兄姐妹，我们来请起立，我们来以这首诗歌来作为我们开始的祷告。主，你是我的避难所。我们以祷告的心来唱。主，你是我的避难所，你爱将我紧紧地拥抱，使我苏醒。你爱里，我愿成为你的
再用力坚持，依靠我自己。愿你每句话语都成为我命令，改变我生命，一步一步与你更靠近。主，我愿让你来拥有我的心，不再用力坚持，依靠我自己。愿你每句话语都成为我命定，改变我生命，一步一步与你更靠近，走进你心意，改变我生命，一步一步与你更靠近，走进你心意，改变我生命，改变我生命，一步一步与你更靠近，走进你心意。主，今天早上我们站在你的面前，主，祈求主你来更新我们，我们要恢复与你的关系，我们要与你建立更好的关系。主，祈求主你让我们一步一步的更加的走向你，使我们更加的接近你，更加的靠近你。主，我将我们的生命再次交托在主的手中，求主你自己再次来带领我们，来更新我们。是的，主，我们祷告是奉靠我主耶稣基督的圣名，阿们。愿主与你们同在。我很喜欢人对我说：“来呀，我们一同歌颂主。”上帝是灵，荣耀归于上帝，圣父、圣子、圣灵。阿们。我们一起来去接信主文。全能的上帝，凡人的心在主面前无不显明，心里所羡慕的主都知道，心里所隐藏的也瞒不过主。求主用圣灵的感化洁净我们心里的意念，叫我们尽心爱主，恭敬归荣耀于主的圣名。这是靠着我主耶稣基督。阿们。我们一起来，惟愿在上荣归于上帝，在地有平安，人都蒙恩。我们赞美主，称颂主，敬拜主，荣耀主，为主的大荣耀。感谢主上帝，天上的王，全能的上帝，圣父，主独生圣子耶稣基督，主上帝，上帝的羔羊，除掉世上罪的主，怜悯我们。坐在上帝圣父右边的主，因着我们的祷告，因为基督独一为圣，基督独一为主，基督独一圣灵，在上帝圣父荣耀里为至上。阿们。哈利路亚！让我们来再次来赞美，来敬拜我们的神。我心中知道，你一直都在。
在大山，大山为我挪开，大海又露出来。我要大声宣告，耶稣，你一直都在，你手上的钉痕展现是这的爱。我要大声宣告，耶稣，你一直都在。我要大声，我要大声宣告，耶稣，你一直都在。我要大声宣告，耶稣，你一直都在。看你们将最大的荣耀归给我们的主，阿们。我们安静下来，我们来到神的面前，我们祈求主的圣灵来充满我们，因为主能够使我们能够得到安静，能够安宁。我们站在主的面前，我们要来享受以他的同在，因为在他的怀里，我们能够坦然的面对他，我们能够安静下来我们的心。带领我的安宁。
心灵的安宁，的安宁。It is well, it is well with my soul, with my soul. It is well, it is well with my soul. It is well, it is well, with my soul. It is well, it is well with my soul. It is well, it is well, it is well with my soul. So let go, so let go my soul and trust in Him. The weapon will still know His name. So let go my soul and trust in Him. The weapon will still know His name. So let go my soul and trust in Him. The weapon will still know His name. So let go my soul and trust in Him. The weapon will still know His name. So let go my soul and trust in Him. The weapon will still know His name. The western wind should know His name. The weapon will should know His name. Through it all, my eyes are on you. Through it all, this is well. Through it all, my eyes are on you. It is well with me. Once again, through it all, we open our hearts to our Lord. 我们敞开我们的心给我们的神。It's a good moment we open our heart to our Lord. My eyes are on you. It is well with me. Once again, through it all, my eyes are on you. Through it all, is well. Through it all, my eyes are on you. It is well with me. It is well with me. It is well. It is well.
want to worship you because you are Almighty God. You are the last, you are the one in our last in our life. 神主，我们今天早上站在主面前，主，我们要来敬拜你，因为你是我们唯一还有永远的神。神主，我们感谢你，当我们在面临困难的时候，主，你依然与我们同在；在我面临生命的风暴的时候，主，你还是站在我们的面前，陪我们一起度过这些的难关。主，没有难成的事，但是在你完全都能够解决，因为主，你是我们力量的来源，你是解决我们的问题的神。主，我们要将我们的生命一切的难题，我们所面对的困难，我们将一切都交托在主的手中，因为将一切交托在主的手中，我们就能够完全的依靠你，我们的生活，我们的心灵就能够安息在主你的面前，在主你的怀里。神主，谢谢你，求主你再次来拥抱我们。Yes Lord, Thank you Lord。主，我们感谢你，我们祷告是奉靠我主耶稣基督的生命。阿门。我们仍然站立。今天是三位一体后第12主日，我们一起的来宣读今日主文。全能永生的上帝，主常愿意垂听我们的祷告，过于我们愿意向主祈求，也常赐给我们恩典，多过我们所求所配的。求主降下丰盛的慈悲，赦免我们心里所惧怕的罪，并将我们不该得的恩典赐给我们。这都是靠着我们的中保主耶稣基督的功劳求的。阿们。会众请坐。今天的第一段经文取自于约书亚24:13至28节。约书亚24:13至28节。13节，我赐给你们的土地，不是你们劳苦开垦的；我赐给你们的城市，不是你们建造的。你们却住在城中，你们享用的葡萄园和橄榄园，也不是你们栽种的。现在你们要敬畏耶和华，真诚地按着真理侍奉他，把你们列祖在大河那边，在埃及及侍奉神除掉，去侍奉耶和华。如果你们认为侍奉耶和华不好，那么你们今日就可以选择你们所要侍奉的，是你们列祖在大河那边侍奉的神呢，还是你们现在所住亚摩利人之地的神呢？至于我和我家，我们必侍奉耶和华。众民回答，我们绝对不会离弃耶和华去侍奉别的神，因为耶和华我们的神把我们和我们的列祖从埃及地为奴的家领出来，并且在我们眼前行了那些伟大的神迹，又在我们所行的一切路上和我们经过的一切民族中间，他都保护了我们。耶和华又把住在此地的亚摩利人都从我们面前赶出去，所以我们必侍奉耶和华，因为他是我们的神。约书亚对百姓说，你们不能侍奉耶和华，因为他是圣洁的神，他是嫉妒的神，他必不赦免你们的过犯和罪恶。如果你们离弃耶和华，去侍奉外族的神，那么在耶和华赐福给你们之后，他必转而降祸于你们，把你们消灭。众民对约书亚说，不，我们必定侍奉耶和华。约书亚对众民说，你们选择了耶和华，要侍奉他，你们为自己作证吧。他们说，我们愿意作证。约书亚说，现在你们要除掉在你们中间外族人的神，一心归向耶和华以色列的神。众民对约书亚说，我们必侍奉耶和华我们的神，必听从他的话。那一天，约书亚就以众民立业，在世界为他们订立律例和典章。
耶稣呀，把这些话都写在神的律法书上，又拿一块大石头立在耶和华圣所旁边的橡树下。耶稣呀，对全体人民说：“看啊，这块石头可以向我们作证，因为他听见了耶和华对我们所说的一切话。所以这块石头要向你们作证，免得你们否认你们的神。”于是耶稣呀，打发众民各回自己的地业去了。这是上帝的话，感谢上帝。会众请起立。主耶稣的圣福音记载在马太福音16章21至28节，荣耀归于主耶稣。马太福音16章21至28节。从此耶稣才指示门徒，他必须上耶路撒冷去，受长老、祭司长、文士许多人的苦，并且被杀，第3日复活。彼得就拉着他劝他说：“主啊，万不可如此，这事必不临到你身上。”耶稣转过来对彼得说：“撒旦，退到我后面去吧，你是绊我脚的，因为你不体贴神的意思，只体贴人的意思。”于是耶稣对门徒说：“若有人要跟从我，就当舍己，背起他的十字架来跟从我。因为凡要救自己生命的，必杀掉生命；凡为我杀掉生命的，必得着生命。人若赚了全世界，赔上自己的生命，有什么益处呢？人还能拿什么换生命呢？人只要在他父里的荣耀里，同时众使徒降临，那时候他要照个人的行为报应个人。我实在告诉你们，站在这里的有人在每场死危之前，必看见人子降临在他的国里。”这是基督的福音，赞美归于主基督。会众请坐。Kesempatan ini saya mau mengucapkan selamat menyambut Hari Kebangsaan atau menyambut kemerdekaan yang ke-63 tahun. 在此机会呢，我要向大家说呢，我们就是说将要欢庆第63个就是说63年的这个独立日。Malah tahun-tahun sebelum ini pihak kerajaan mengadakan satu acara perbarisan menyambut Hari Kemerdekaan. 那么往年呢，政府都会说安排呢，就是说各部门或者是他人呢，就是在草场上排队。Tapi dalam tahun ini kita tahu sekarang kita masih lagi melawan atau melawan COVID-19, maka itu aktiviti-aktiviti yang di luaran kita tidak dapat lakukan seperti tahun-tahun sebelumnya. 我们都知道，现在还是疫情期间呢，有很多的事情是不能够做的。Tetapi kita mengucap syukur walaupun sedemikian Allah itu baik selalu menjaga kita. Amin. 虽然是如此呢，我们还是要感恩，因为呢，上帝常常保守着我们。Nah, pagi ini kita akan melihat dalam satu teks, yaitu dalam kitab Yosua bab yang ke-24 ayat 13 hingga ayat ke-28. 那么今天早上我们要看从来自耶书亚24章13至28节。 Nah, sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita datang kepada Tuhan di dalam doa kita. 在我们还没有听起上帝的话语之前，让我们先祷告。 Bapa di surga, kami berdoa dan kami mengucap syukur karena kami ada kesempatan sekali lagi pada pagi ini untuk datang berkumpul menyembah dan memuliakan Engkau. 亲爱的父神，我们献上我们的感恩，因为我们再次的能够一起的来到主你的这个殿所来，一起的敬拜你。 Kami tahu Tuhan, Engkau saja yang layak menerima pujian dan hormat. 我
们都知道主啊，你是配得我们的赞美和敬拜的。 Maka itu perkenankanlah ibadah kami pada pagi ini. 求主在今天早上许愿我们今早上的崇拜， Dan khususnya firman Tuhan yang kami akan dengar pada pagi hari ini. 特别是今天早上我们要听清你的话语。 Roh Kudus-Mu menolong kami supaya kami dapat mengerti dan memahami akan firman Tuhan. 愿主你的圣灵来帮助我们，以便我们能够明白了解主你今天要说的话语， Jaga firman Tuhan itu mengambil tempat di hati dan pikiran kami. 让这个话语呢，就是摆在我们的心中的首位， Supaya firman Tuhan itu berkuasa dalam hidup kami. 以便呢这个话语呢，在我们生命中呢能够掌权， Supaya kami hidup menurut keinginan dan pimpinan Tuhan. 以便我们的生命、我们的生活是根据主你的旨意。 Kami siap Tuhan untuk belajar firman-Mu. 主，我们已经预备好要学习你的话语。 Pakai hamba-Mu dan juga Imelda untuk menyatakan firman-Mu. 主啊，使用你的仆人来把你的话语说出。 Roh Kudus-Mu yang memimpin kami semua. 主啊，你的圣灵来引导我们。 Dalam nama Yesus kami sudah 我 berdoa. 们已经奉主耶稣的名祷告。 Amin. 阿门。 Saudara-saudariku, dalam teks Yosua bab yang ke-24 ayat 13 hingga 28 ini saya mengangkat satu tema, yaitu kepada siapakah kamu akan beribadah. 那么从耶书亚24章13至28节里面，今天要带来的主题就是说，你们将是敬拜谁？ Ini soalan yang sangat baik dan itu kita tahu bagaimana kita menjawabnya. 这个是个很好的问题，可能说你们并不知道要如何的回答。 Dan soalan ini tidak dipaksa karena kita mau menjawabnya. 这个问题呢，没有就是说你一定要回答。 Seperti Yosua memberikan soalan ini kepada bangsa Israel sebelum Yosua mangkat atau mati. 就是说呢，耶稣亚呢，就是之前呢，就是把上帝的话语呢，就是交给某一人，在他死之前。 Sehingga itu dalam Yosua bab 24 ayat 15e berkata, tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. 那就是为什么在15节清楚的说，如果是你们认为侍奉耶和华是不好的，那么今天就选择你们所要侍奉的。 Pilihlah hari ini kepada siapa kamu beribadah. 就说到，就今天你做出你的选择。 Ya, tentunya kalau orang Kristen katakan saya beribadah kepada Tuhan, 肯定呢，基督徒说我是敬拜上帝的， saya percaya kepada Yesus. 是说我是相信耶稣的。 Sama halnya kepada bangsa Israel. Kenapa Yosua menanyakan soalan ini kepada bangsa Israel? 好比这个以色列人也是一样，为什么耶稣要问这样子的问题？ Tentunya bangsa Israel berkata, kami menyembah kepada Allah. 肯定呢，这些以色列人也是会回答说，我们是敬拜上帝的。 Tetapi kenapa ada soalan ini diungkapkan kepada bangsa Israel? 可是为什么这样子的题目会问出来？ Karena ada satu kerisauan yang ada dalam hati Yosua. 原因就是说，在耶稣亚里面的心里面有担忧。 Apa yang terjadi pada bangsa Israel kemudian harinya nanti? 那么呢，以后呢，以色列人在将来会是怎样？ Apakah mereka tetap menyembah kepada Allah atau menyembah kepada Allah-Allah yang lain? 他们是不是始终都是敬拜上帝，或者是说转向拜其他的？ Atau apakah mereka tetap setia kepada Allah atau tidak setia karena dipengaruhi dengan orang lain? 或者是说因着别人的影响，还是对上帝忠心，或者已经转了这 Maka 个 itu 他 soal 的 ini 神。 sangat penting untuk dimengerti kepada bangsa Israel. 那么呢，这一件事对以色列人来说是非常的重要。 Dengan itu kita akan pelajari 3 perkara kepada siapakah yang harus kita ibadah. Yang pertama, pilihlah hari ini. 今天我们要学3方面的事情，就是说我们今天做出选择。 Beritahu orang kiri kananmu, pilihlah hari ini. 告诉你左右的人说，今天做出选择。 Kalau makanan pun kita disuruh pilih mana makanan yang kita suka. 如果是食物来说呢，我们都可以选择哪一个是好吃的。 Kalau Anda pergi restoran pasti ada menu, Anda pilih mana mau, nasi goreng kah, mie goreng kah, mie sup kah, dan sebagainya. 如果是说你去餐馆吃的话，肯定呢有给你选择，就是说面或者是其他之类的。 Anda tidak boleh tunggu lama karena bagian itu untuk order makanan sedang berdiri.
Dia mau tahu jawaban Anda. Mana satu makanan yang Anda mau order? 那么呢，就是说也不能够等待太久。当你点餐的时候，人家已经站在那边等着你的选择。 Atau Anda bertanya, saya pun tidak tahu mana satu yang saya mau pilih. 或者是说，你可以这样子说，我也不知道我要选择什么。 Nasi goreng kah atau mie goreng? 或者是说，你是要炒饭还是要炒面？ Tapi kita harus memilih pada waktu itu. 可是那个时候我们要做出决定。 Bahagian ini order tidak boleh paksa. Kamu pilihlah ini. Lama betul saya tunggu kok tidak ada jawaban. 如果是说这一方面你不喜欢的话，你就选另外一方面。 Tetapi dia harus memilih mana satu yang dia pilih. 那就是说，那个人必须做出选择， Tanpa dipaksa 没有逼迫， dari kerelahannya. 就是自己心甘 Maka 情 itu 愿。 dalam kitab Yosua bab 24 ayat 15 berkata, tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah hari ini kepada siapakah kamu akan beribadah. Allah yang kepada nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah yang Emori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan sisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. 那么在耶稣亚24章15节清楚地告诉我们，如果你们认为侍奉耶和华不好，那么今天你们就可以选择你们要侍奉的是你们列祖在大会那边侍奉的神呢，还是你们现在所住亚摩利人之土的神？ Siapa itu Yosua? 那么耶稣亚是谁？ Yosua adalah seorang pemimpin rohani. 耶稣亚是属灵带领的领袖。 Yosua juga adalah ketua ketenteraan. 耶稣亚呢，也是一个就是说有本事的人， Yosua adalah pemimpin bangsa Israel. 他也是带领这个以色列。 Dan bangsa Israel sangat kagum dengan kepimpinan Yosua. 那么呢，以色列人对耶稣亚的带领呢，是 Karena 非常的惊讶， Karena Yosua penuh dengan hikmat dan kebijaksanaan. 因为耶稣亚是充满智慧的人。 Dia dapat memimpin bangsa ini dengan penuh teratur. 这就是说，他带领这个一族人呢，是井井有条的。 Karena Yosua telah diurapi oleh Tuhan. 因为耶稣亚呢，是上帝所拣选恩膏的。 Kalau Anda lihat dalam Ulangan bab yang 43 ayat 9 berkata, di mana Musa telah menumpangkan tangan kepada Yosua. 那就是在这个出埃及记里面，上帝曾经说呢，摩西就是在耶稣亚的头上按手。 Sehingga itu pada waktu itulah Yosua menjadi seorang pemimpin yang punya hikmat dan punya kebijaksanaan. 就在那一刻的时候呢，耶稣亚就是拥有了这个来自上帝的智慧， Di mana dia telah menggantikan Musa untuk memimpin bangsa Israel masuk ke tanah Kanaan. 那就是说他代替了这个摩西，带领了族人进入了应许之 Dan 地。 ketika Yosua diangkat menjadi pemimpin Israel, 当耶稣亚被选为这个以色列人的这一个领袖， sebelum dia masuk ke tanah Kanaan atau tanah perjanjian, 在还没有进入迦南地，就是应许之地之前， kita dapat melihat di mana Yosua telah mengalahkan 31 bangsa sebelum dia masuk ke tanah perjanjian atau Kanaan. 我们可以看到呢，他已经打败了31族的外邦人，在还没有进入这个应许之地之前， Yosua adalah orang yang masih muda, 耶稣亚是一个年轻人， tidak sama dengan Musa 跟摩西来相比是不同， yang punya pendidikan di istana. 是在这个摩西是在宫廷里面受教育， Tapi karena Yosua hidup dekat dengan Tuhan, 只是因为耶稣亚的生命是亲近上帝， dia penuh dengan hikmat dan kebijaksanaan. 那么呢，他就是赐给了这个聪明智慧。 Dan apakah kunci keberhasilan Yosua sebagai seorang pemimpin yang dikagumi? 那么耶稣亚这个伟大的领袖，他这个成功的这一个关键是什么？ Yang pertama, dia memegang dasar firman Tuhan. 第一点就是说，他抓紧上帝的这一个话语。 Di mana Alkitab mengatakan Yosua 1 hingga 8 mengatakan dia selalu merenungkan firman Tuhan siang dan malam. 那么在这个耶稣亚说呢，他昼夜都思想上帝的话语。 Ketika dia membuat keputusan, dia bertindak dengan berhati-hati dan melaksanakan atau perjalanan yang dia lakukan itu berhasil karena penyertaan Tuhan. 就是在他还没有做决定的时候呢，他就是小心的，就是思考，就是做出最好的选择。 Yang kedua, bagaimana dia boleh berhasil? 那么呢，他怎么有这个果效？ Dia kuduskan dirinya. 那就是说，他把自己圣洁。 Yosua memilih untuk menguduskan dirinya. 耶稣亚选择使自己圣洁， Di mana Yosua memilih untuk membina hubungan yang baik dengan Allah.
那就是他选择和上帝建立良好的关系。 Dan ketika usianya Yosua sudah tua atau sangat lanjut umurnya, 当耶稣亚年老的时候， di mana Yosua telah mengumpul semua pemimpin dan bangsa Israel untuk membuat perjanjian di Shechem. 那么呢，耶稣亚召集了所有的领袖呢，就是要做这个应许 Dia 方面的事情。 mengingatkan kepada bangsa Israel betapa baiknya Tuhan memimpin mereka masuk ke tanah perjanjian. 他再次的提醒呢，就是上帝多么的美好，带领他们进入应许之地。 Yosua mengingatkan kepada mereka bagaimana Tuhan Allah menyertai mereka sehingga mereka sampai ke tanah perjanjian. 耶稣亚呢再次提醒他们，告诉呢，就是上帝预备他们，就是使到他们能够进入应许之地。 Sejarah yang mereka telah alami sepanjang mereka perjalanan mereka dari Mesir ke tanah perjanjian. 就是说，他们从埃及到这个应许之地的经历，就是经过 Sehingga 这个历史。 kata Yosua, sehingga hari ini kamu tinggal di tanah perjanjian, kamu hidup makmur, berhasil, aman di mana mereka tinggal karena Allah menyertai mereka. 那么直到今天呢，他们都是活在呢，就是繁荣富贵的生活里面，因为呢是上帝与他们同在。 Kemakmuran yang mereka alami pada waktu itu karena penyertaan Tuhan. 那么当时他们所经历的这个富足呢，是因为上帝的同在。 Maka itulah Yosua mengajukan soalan ini kepada pemimpin Israel atau kepada bangsa Israel. Kepada siapakah kamu akan beribadah? 那就是为什么耶稣也把这个类似的问题，就是说你们到底是敬拜谁？ Soalan ini sekali lagi tanpa dipaksa. 这个问题是没有逼迫的。 Bangsa Israel harus membuat pilihan. 那么他们以色列人必须做出选择。 Bangsa Israel harus membuat pilihan. 以色列人必须做出选择。 Tetapi saudara-saudariku, apakah pilihan Yosua? 亲爱的弟兄姐妹们，你们的选择是什么？ Yosua membuat keputusan bahwa seluruh keluarganya dan generasinya memilih untuk beribadah kepada Allah yang hidup. 那么耶稣亚的决定就是说，他的家人、他的族人、他的家人及成员选择就是敬拜神。 Karena untuk membuat pilihan itu ada di tangan kita, bukan di tangan orang. 因为呢，选择是在我们的手中，不是在别人的手中。 Seperti bangsa Israel diperingatkan untuk membuat pilihan. 以色列人就是说被提醒，他们要做出的选择。 Apakah kita tetap setia kepada Tuhan ataupun tidak? 我们是否还是对上帝忠心？ Apakah kita tetap mau beribadah kepada Tuhan atau tidak? 我们是否还是要对上帝敬拜？ Soalan ini mungkin mereka mengalami pergumulan atau masalah pada masa akan datang. Apakah mereka tetap setia kepada Tuhan atau tidak? 那么在将来的时间，可能这个是一个很有负担的这个问题，或者是答案，就是说将来我们还是否敬拜上帝？ Kita harus mengerti soal untuk memilih beribadah memang termasuk dalam keselamatan yang telah disediakan oleh Allah. 这里是说到我们选择敬拜上帝，其实呢，就是上帝已经是就是在掌管的。 Itu termasuk dalam keselamatan yang disediakan oleh Allah berkenaan dengan ibadah kita. 包括了我们的敬拜、我们的崇拜，就是上帝给予我们的救赎。 Kita tidak cukup hanya menerima Tuhan Yesus atau dibaptis atau ditetapkan. 我们这个是不足够的。如果我们只是说接受耶稣，我们受洗， Tapi beribadah itu memanglah termasuk soal keselamatan yang disediakan oleh Allah untuk kita. 那么敬拜呢，就是包括了我们的救恩。 Maka itu saudara-saudariku dikasihi Tuhan, seperti Yosua dan orang Israel, melayani Tuhan bukan satu pilihan sekali saja, tapi kita menyerahkan hidup kita dengan sepenuhnya kepada Tuhan. 就好像耶稣亚及族人，就是说选择敬拜上帝，不是只是一次性的，那就是说我们的一生中， Kita harus bertekun dalam iman dan mentaati Tuhan. 就是说必须呢，就是对上帝的话语，就是有这个肯定，然后呢，要有这个信心。 Sejak PKP diperkenalkan, 自从这个管制营以来， dari bulan Mac itu tanggal 18 Mac yang lalu, 从3月18号起，
Dan pada hari ini juga 2 hari yang lalu juga Perdana Menteri kita telah mengumumkan PKPP dilanjutkan sehingga 31 Desember 2020. 就在2天前，我们的首相就是说宣布了，就是说这个管制令是延长到12月31号。 Saudara-saudariku dikasihi dalam Tuhan, sejak PKP diperkenalkan di mana kita tidak dapat beribadah di dalam gereja. 自从这个管制以来，就是说，亲爱的弟兄姐妹们，我们是不能够在教会崇拜。 Tapi saya dan keluarga saya tidak terbatas dan tidak terhalang untuk datang beribadah. 可是牧师说，他一家人是没有阻拦来崇拜， Karena kami memilih untuk terus beribadah bersama keluarga di rumah. 因为牧师说，他们选择就是在家里的一起的来敬拜。 Sehingga pada hari ini, 直到今天， walaupun istri dan anak-anak saya tidak dapat beribadah dalam gereja, 虽然是师母和这个孩子不能够在教会里面崇拜， karena kita mematuhi SOP, 因为我们必须就是跟从这个标准作业。 di mana umur 12 tahun ke bawah tidak boleh datang bersembayang di dalam gereja, 那就是说，12岁以下是不能够来教会， atau umur 70 tahun ke atas. 或者是说70岁以上。 Tapi apakah itu menghalang kami untuk beribadah? 可是这一些会阻止你来敬拜吗？ Tidak, kami tetap memilih untuk beribadah secara online. 这个不会，因为我们就是始终选择线上敬拜。 Walaupun saya sepanjang hari ini ada pelayanan di Menggatal dan petang nanti pergi di Talipuk. 虽然牧师今天早上有施工，下午在德利布有施工， Ketika saya pulang, anak saya akan bercakap dengan saya, Bapak bila kita sembahyang? 那么呢，孩子就当回来的时候，孩子就会问我们几时要崇拜。 Saya bilang nanti malam lepas makan malam. 那么就告诉他们晚上晚餐之后， mereka tunggu untuk sembahyang. 就是说他们等待要崇拜， Mereka susun kursi. 他们排好椅子。 Mereka beritahu saya, Papa kita mau sembahyang sudah walaupun belum lagi makan. 就是说，告诉牧师说要崇拜了，虽然是还没有吃饭。 Kenapa mereka buat sedemikian? 为什么他们如此做？ Karena mereka sudah dilatih. 因为他们已经被，就是说训练， Karena mereka sudah punya hati untuk mengingat, untuk beribadah kepada Tuhan. 因为他们被教导就是要对上帝敬拜， Karena ada satu sikap mau menyembah kepada Tuhan. 就是有一个要崇拜上帝的心。 Walaupun menghadiri kebaktian secara online, 虽然是说在线上崇拜， kami tetap memilih untuk beribadah. 还是始终选择是有敬拜， Itu hati mereka. 这是他们的心。 Macam sembahyang dalam gereja juga. 就好像我们在教会里崇拜， Ada pungut persembahan lagi dorang buat. 就是说还有这些的这个敬拜。 Mereka angkat satu bakul, dia bilang Papa duit persembahan, dia bilang bagi sama Tuhan. 那就是说，他们预备好了这个金钱要奉献的， Anak kecil tahu tertibnya beribadah kepada Tuhan. 就是说小孩子知道要敬拜， Karena mereka mau menyembah Tuhan. 因为他们要敬拜。 Saya percaya Yosua memilih perkara yang sama. 我相信耶稣亚也是选择同样的事情， Dia seperti kami dan isi keluarga kami tetap memilih untuk beribadah kepada Tuhan. 因为耶稣亚说他和家人是选择敬拜上帝。 Kenapa? Karena dia sudah mengalami sendiri kebaikan Tuhan dalam kehidupan Yosua dan keluarganya. 为什么？因为耶稣亚已经经历了上帝的美好。 Saudara-saudari dikasih dalam Tuhan, jangan biarkan keadaan atau situasi menghalang kita untuk beribadah kepada Tuhan. 亲爱的弟兄姐妹们，不要让我们周围的事情阻拦我们去崇拜。 Jangan diberikan peluang untuk menghalang kita untuk beribadah bersama dengan keluarga. 或者是说，我们给予这样子的机会和家人，就是不崇拜。 Kita tidak tahu PKP ini sampai bila. 我们并不知道这个管制令将到几时。 Apabila kita tidak lagi dekat dengan Tuhan, maka itu diuji iman kita. Apakah kita tetap berdiri teguh untuk menyembah kepada Tuhan? 当我们不亲近上帝呢，那我们的信心将会被考验。 Pilihlah hari ini kepada siapa kamu beribadah. 那么今天我们就做出选择，你们到底要敬拜谁？ Yang kedua, 第二点， ibadah itu berguna dalam segala hal. 当我们敬拜的时候呢，在很多方面都是管用的。 1 Timotius 4 ayat yang ke-8 berkata, 提摩太前书4章8节说到，因为操练身体益处还少，
唯独操练进程，凡事有益， Saudara- 想有今生和来世的应许。 Ibadah itu berguna, kata firman Tuhan, dalam segala hal. 上帝说，敬拜呢，在任何事情上都是管用的。 Maka itu saudara-saudariku dikasih Tuhan, marilah kita melatih rohani kita lebih dari melatih jasmani kita. 亲爱的弟兄们、弟兄姐妹们，让我们来操练我们自己的这一个属灵的生命。 Karena tubuh jasmani kita ini adalah ada batasnya dan hanya bersifat sementara saja, yaitu selama kita masih hidup dalam dunia. 对于我们的外身呢，是我们的身体呢是有这个界限的。 Kekuatan kita akan semakin lemah ketika umur kita semakin meningkat. 就是当我们年长的时候呢，我们的身体的这个功能呢，就是会越来越弱。 Itulah saya sudah membuat keputusan setiap pagi jam 7 atau 6:30 saya jogging keliling ini padang gereja. 那就是为什么牧师说他做出了决定，早上6点或者是6点多到7点呢，就是在这个教会的周围就是晨跑。 Kamu tahukah waktu saya mula-mula mau training, mau jogging? 那么你们是否知道，牧师当开始要这个晨跑的时候， Belum 1 round, saya punya napas sudah terseput-seput. Seperti begitu. 在还没有走完1圈的时候，都感到气喘了。 Belum 1 round, 还没有走完1圈， belum 100 meter. 还没有100米， Tapi saya sudah tidak dapat, seperti napas saya sudah mau sumbat. 就是说呢，呼吸都已经有困难了 Tapi。saya paksa pelan-pelan. 那么呢，就是只好是慢 Tapi 走。 saya sudah 2 round, kaki saya lagi sakit. 那么走了2圈之后，脚又痛， Betis saya sakit. 就是说小脚痛。 Dan saya mau angkat pun berat, tapi saya paksa karena saya bilang saya perlu buat latihan. 就是说抬脚都痛，可是必须知道必须做这个晨运。 Mula-mula saya pikir mau 10 round. 开始的时候想走10圈， Tapi apa yang terjadi? 2 round saja saya boleh buat. 结果最后只走了2圈。 Kenapa saya pikir dulu saya masih yang aktif, masih muda, yang masih boleh berolahraga, masih boleh bersukan. Tapi saya lupa, umur saya sudah meningkat dan jarang saya exercise. Maka itulah saya dapat keliling 2 round saja. 那么呢，我是想我可以做，因为当时年轻的时候是就是说有运动，可是没有想到年纪大了呢，就是很难要做这一些的这些运动。 Ya, dulu saya masih sekolah, saya tidak ada masalah karena saya atlet sukan. 在学校的时候运动没有问题， Tapi 20 tahun, 25 tahun saya tidak exercise, badan saya pun jadi lemah. 20年、25年，因没有这个运动呢，身体也渐渐弱了。 Dan saya sadar, saya sudah makin meningkat umur. 那么呢，就是觉悟自己已经年长了， Jadi saya tiap hari lagi latih jogging. 那就是为什么每一天训练或者是操练要去晨运。 Sekarang kalau kamu suruh 15 round pun saya boleh lari sudah. 如果是说你现在叫我，我可以跑了， Karena sudah 2 bulan lebih saya exercise. 因为已经运动了2个多月。 Karena saya mulakan kembali exercise saya. 因为呢，倒回要做这个晨运，就是说做运动。 Maka itu kata firman Tuhan di sini, cara jasmani kita semakin lemah. 就是为什么上帝的话语说呢？如果是说身体的话呢，会日渐的就是衰老。 Sama halnya, kalau kita tidak melatih diri kita secara rohani juga akan menjadi lemah. 同样的一件事，如果是我们的属灵生命，我们没有操练的话呢，也是会软弱的。 Tetapi karena ibadah atau latihan rohani sampai bertahan kepada hidup yang kekal. Haleluya. Amin. 就是因为有崇拜呢，我们来操练我们的属灵生命，这个呢将会延迟到永远。 Itulah kalau kita menyembah Tuhan, melayani Tuhan, tidak kira usia berapapun masih boleh melayani Tuhan. 那就是为什么说，如果是说我们侍奉上帝的话呢，不论你的年龄是多少， Tetapi kalau atlet cukup saja 40 tahun, sudah cukup, tidak boleh terus lagi. 如果是说你是参与支付团体的话呢，你到了40岁，你必须停。 Melayani Tuhan, umur sampai 80, 90, izin Tuhan 100 tahun, masih boleh melayani Tuhan jika dia punya hati rohnya terus membara untuk menyembah Tuhan. 如果是说在侍奉上帝方面呢，无论你年纪是多少，
就是说，如果是上帝允许的话呢，还有一颗火热的心。 Kenapa? Karena di dalam kita beribadah, di situ ada mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. 就是说，我们是奉上帝呢，是因为上帝给予我们的应许。 Karena ibadah itu ada janjinya. 因为在敬拜或者是崇拜里面是有上帝的应许。 Apa janji Tuhan? Itu memperoleh berkat. 上帝的应许是什么？就是说他会赐福给予我们， Ada damai sejahtera. 有平安。 Tuhan memberikan kita kekuatan, pemeliharaan. 上帝赐给我们力量， Ada pemulihan. 而且呢，有这个恢复， Ada sukacita. 有这个喜乐， Ada kemenangan. 也可以得胜。 Terlebih lagi, janji Tuhan itu hidup dan surga yang kekal disediakan Tuhan sebagai upah untuk kita. 还有一个就是说，上帝允许在这个天上，我们有一个永恒的家。 Jadi saudara-saudariku, semua itu ada proses untuk kita melatih iman kita. 这些的过程都是操练我们的这个信仰， Yaitu kita harus bertekun berdoa, 那就是我们必须勤勉的祷告， bertekun membaca Alkitab, 勤勉的读圣经。 bertekun dengan setia memberi pujian penyembahan kepada Tuhan. 那就是说，我们要忠心的要来奉献， Kita harus kembangkan setiap hari. 我们每一天都要有成长。 Bukan saja pada hari Minggu saja kita datang melayani, lepas hari Senin sampai Sabtu tidak lagi baca Alkitab. 不是说只是在星期天我们来到侍奉，那么星期一到星期六不再读圣经。 Tapi kata di sini kita harus melatih atau mengembangkan rohani kita setiap hari. 上帝的话语在这里告诉我们，我们每一天都要操练我们的属灵生命。 Karena dalam ibadah itu berguna, karena dia ada janji Tuhan. Haleluya. 因为呢， Amin. 上帝说敬拜在很多方面都是管用的，上帝的应许在那里。 Jadikan ibadah kepada Tuhan sebagai keutamaan dalam hidup kita. 那么我们敬拜上帝，就是要把它放在我们生命中的最首位， Lebih dari perkara-perkara jasmani yang ada di dunia ini. 多过呢在世界上属世的东西。 Karena ia hanyalah bersifat sementara. 世上的东西只是暂时性的， Kekuatan kita ada terbatasnya. 而且呢，我们在世上的力量是有限制的。 Tapi roh kita tidak ada yang terbatas. 可是呢，我们的属灵是没有界限的， Jadi jangan menghalang kita untuk datang beribadah. 就是说不要阻拦。如果是说要来崇拜， Pilihlah untuk beribadah kepada Tuhan. 我们要选择敬拜我们的上帝 Walaupun。kita menghadapi PKP, 虽然说我们在管制令， tapi Tuhan beri kita hikmat untuk menjaga diri kita sendiri. 上帝赐给我们智慧来，就是说看顾自己。 Tuhan memberi kita hikmat untuk menjaga kesehatan kita. 上帝赐给我们智慧，要保护自己的，就是看管自己的健康。 Tuhan memberi kita hikmat untuk menjaga kebersihan kita. 上帝给我们智慧，要保持，就是说清洁。 Saya percaya dengan hikmat yang Tuhan beri, maka kita sangat berhati-hati. 那么我相信呢，上帝给我们的智慧呢，我们必须谨慎小心， Jangan sampai kita tidak beribadah kepada Tuhan. 不要使到我们不能够来崇拜。 Yang ketiga, 第三点， pilihlah kita beribadah. Tokoh yang kedua yang dia maksudkan adalah Daud. Daud 7 kali dia beribadah kepada Allah. 就是说你们敬拜谁呢？这边我们看第三点说到呢，大卫选择敬拜上帝7次。 Mazmur 119 ayat 164 berkata, 诗篇119篇164节说到，我因你的公义的典章，一天7次赞美你。 Mazmur 119 merupakan sebuah mazmur yang menolong orang-orang percaya untuk belajar mengasihi firman Tuhan yang memberikan hikmat bagi kehidupan. 诗篇119篇是上帝呢，就是说这个诗篇呢，就是上帝给予智慧。 Kita belajar bagaimana Daud ketika dia mengalami masalah, ketika dia mengalami cabaran dalam hidupnya, apakah dia berputus asa atau meninggalkan Tuhan? 我们要从大卫身上学习，就是当大卫在这个面临困难、面临这个重担的时候，他是不是说逃离他的问题？ Tidak, justru itulah Daud
tetap bersandar sepenuh kepada Tuhan. 大卫没有逃离他的问题，他在那里呢，就是继续的依靠上帝。 Hari ini ramai orang Kristen ketika saat menghadapi masalah atau beban yang berat di hatinya, dia mulai lemah dan tidak berdaya. 在今天来说，有很多人，当他面对问题、面对重担的时候呢，就开始软弱， Belum lagi menghadapi masalah itu, dia sudah menyerah berkalah. 还没有面对问题，就已经是，就是说退后了， Dia seolah tidak ada harapan lagi. 好像没有希望了。 Ramai orang Kristen yang sedang begini. 有很多基督徒是如此， Masalah itu lebih besar daripada imannya. 问题大过信心。 Tapi kita belajar tentang Daud berbeza. 让我们来学习大卫，大卫是不一样， Ketika Daud menghadapi masalah, 就是当大卫面对问题的时候， dia memaksa hati dan jiwanya untuk bangkit, untuk berharap penuh kepada Tuhan. 他就是把自己的心，他的这个心思意念，就是要依靠上帝。 Bagaimana dia bangkit ketika dia ada masalah? 他在面对问题的时候，他如何的兴起？ Siapa itu Daud? Kita mengenal latar belakangnya Daud. 就是说，我们是否清楚大卫这个人？ Sebelum Daud menjadi seorang raja bagi bangsa Israel, 在大卫还没有成为王之前， dia adalah seorang pengawan domba. 他只是一个牧羊人。 Tapi ketika dia menjaga domba, dia juga ada pergumulan. 当他在牧羊的时候，他也是有谚 Di 语， mana domba-dombanya diserang oleh binatang yang buas seperti singa dan binatang-binatang yang buas yang boleh menekam atau membunuh atau makan dia punya domba-domba. 就是当大卫在牧羊的时候呢，就是他也是面对问题，就是说呢，野兽就是可能是老虎、狼等要就是攻击这个羊。 Apakah Daud lemah? 大卫是否软弱？ Tidak, Daud melawan binatang-binatang yang coba menangkap domba-dombanya. 没有，大卫呢，就是以他的能力，就是来抵挡这些野兽。 Dan ketika dia menjadi seorang raja, 就是当他成为王的时候， apakah dia melupakan Tuhan? 他是否忘记了上帝？ Ketika dia sudah menjadi raja dan sudah memiliki kemewahan, 就是当他成为王的时候，已经有了这个享了这个荣华富贵的时候， atau ketika dia menghadapi masalah ketika menjadi seorang pemimpin, menjadi seorang raja, 就是当他面对问题的时候，当他已经是成为领袖的时候， kalau kita baca Alkitab dalam bagaimana Daud tetap berdiri, tetap memaksa hati dan jiwanya untuk bangkit berhadapan dengan Tuhan dengan memuji-muji Tuhan 7 kali dalam satu hari. 如果我们读这个圣经的话，我们可以清楚知道大卫是如何的兴起，如何的呢，就是来仰望依靠上帝。 Ini banyak kita ketika ada masalah kita bawa-bawa sampai besok. 我们有很多人有问题呢，就把问题带到明天。 Masalah bukan masalah pribadi tapi masalah dengan orang pun dia bawa sampai besok-besok. 不是自己的问题，别人的问题也带到明天， Dia tidak bangkit. 他没有兴起。 Mari kita belajar seperti Daud. Dia bangkit, dia berdoa, memuji Tuhan 7 kali dalam satu hari. 让我们来学习这个大卫。大卫呢，就是说他兴起依靠，甚至呢，就是一天7次来敬拜上帝。 Maka itu saudara-saudariku, jangan kita abaikan tentang pujian kita kepada Tuhan. 亲爱的弟兄姐妹们，我们不要忽略我们对上帝的敬拜。 Rahasia yang besar yang menimbulkan kekuatan dalam pujian yang dialami oleh Daud ketika ia berada dalam ketakutan dan kesusahan. 大卫呢，就是在面对问题或者是重担或者是惧怕的时候呢，就是这个秘密呢，他仰望上 Jadi 帝。 kalau kita memuji Tuhan bukan sekadar dari mulut kita sejak kita menyanyi. 当我们说我们敬拜上帝，不是说我们开口唱歌， Kita harus melibatkan, harus dari dasar hati kita itu penting. 是说是从我们的心里发出。 Itulah kadang-kadang kita menyanyi semacam tidak ada apa-apa kita rasa. 那就是为什么有时候我们认为敬拜的时候， Tapi 我们没 kalau 有 kita 感觉什么。 memuji Tuhan dari dasar dalam hati kita, maka kita boleh menikmati pujian itu di dalam hadirat Tuhan.
就是当我们诚心敬拜的时候呢，我们就可以经历上帝的国度。 Karena pujian itu hidup dan berkuasa. 因为呢，赞敬拜是活的、有力 Itulah 量的。 Daud, kenapa kata firman Tuhan tiap hari 7 kali sehari dia memuji Tuhan. Apakah Daud bosan? 那就是为什么大卫说他一天赞美上帝，这个不是很烦闷吗？ Daud tidak bosan. 大卫却没有这样子认为。 Kita 1 minggu 1 kali saja kita datang beribadah menyanyi bersama-sama. 我们只是1个星期来1次一起的敬拜， Tidak tahu di rumah kita memuji Tuhan atau tidak. 在 Saya 你们 tidak 自 tahu. 己家里面，并不知道你们是否有敬拜上帝。 Tapi Daud kata firman Tuhan, setiap hari dia memuji Tuhan. 可是呢，大卫说他是每一天都敬拜上帝。 Ketika Daud mula menyiapkan hatinya sebelum dia bermazmur bagi Tuhan, ada sukacita dan kekuatan yang dialami oleh Daud. 就是当大卫在敬拜上帝的时候呢，他经历了这个力量。 Maka itu Mazmur 119 ayat 97 hingga 100 berkata, 那就为什么在诗篇119篇97至197这100节说到，我们末法使我科目你的律法，终日不停地默想，你的命令使我比我的仇敌更有智慧，因为你的命令常存在我的心里。我比我所有的老师明知，因为我的末法是你的国度。我比老年人更明理，因为我遵守你的训词。 ini menunjukkan pemazmur sangat dan sangat mencintai firman Tuhan. 这边表示了，就是说，诗人非常的仰慕上帝。 Mengapa dia mengasihi begitu firman Tuhan? 为什么他这么渴慕上帝？ Alasannya sederhana saja, 他的理由只是中等， karena firman Tuhan mengerjakan beberapa hal yang baik. 因为呢，上帝的话语呢，就是教导了好的事情， dalam hidup orang yang mengasihi Dia. 在一个喜爱上帝人的生命里面。 Sehingga di dalam pujian itu menjadikan anak-anak Tuhan menjadi lebih bijaksana dan berakal budi. 知道呢，就是说敬拜上帝或者是仰慕上帝呢，使到上帝的子民或者是上帝的儿女呢，拥有这个智慧。 Maka itu saudara-saudari dikasih Tuhan, perintah Tuhan menjadikan aku bijaksana dan berakal budi. 圣经清楚地告诉我们，大卫说，诗人说，上帝的律法使到他有这个智慧。 Itulah 2 tokoh yang kita belajar hari ini, Yosua dan Daud. 今天我们学习了圣经2个圣经人物，一个是耶稣亚，一个是大卫。 Dua-dua tokoh ini adalah orang yang tidak dipandang pada awalnya. 这2个人在起初的时候是没人看得起的， Dia dalam usia muda diangkat menjadi pemimpin. 在年纪轻轻的时候就被拣选做了领袖。 Dia bukan punya pengalaman yang besar. 他并没有这样子的这个经历， Kunci dia berhasil, dia memilih tetap untuk menyembah Tuhan. 关键是他始终选择敬拜上帝。 Kunci dia berhasil karena dia tetap menguduskan dirinya kepada Tuhan. 关键是他选择圣洁，就是亲近上帝。 Dan kunci dia berhasil, dasar hidupnya adalah firman Tuhan. 关键是他的生命就是上帝的话语。 Jadi saudara-saudariku dikasih dalam Tuhan, hal penting, pilihlah hari ini kepada siapa kita beribadah. 亲爱的弟兄姐妹们，重要的事情就是说，这个是重要的事情，你们选择敬拜谁？ Karena dalam kitab Ibrani bab 10 ayat 25 berkata, 在希伯来书10章25节里面可以说，里面说到，我们不可以放弃聚会，好像有些人习惯了一样，且要互相勉励。你们既然知道那日子已近，就应该这样。 jelas firman Tuhan, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. 神经文清楚地告诉我们，我们不可放弃集会。 Itu soalan,
pertanyaan ini pada kita. 这个是问我们自己的问题： Apa kita tetap setia beribadah kepada Tuhan? 我们是否忠心对上帝敬拜？ Mungkin hari ini kamu katakan, iya saya tetap beribadah kepada Tuhan. Puji Tuhan. 可能在今天来说，你的答案是我是敬拜上帝，那么就赞美上帝。 Tapi bagaimana ketika ada masalah datang? 可是当你面对问题的时候， Bagaimana ketika ada cabaran hidupmu datang? 当你的生命里面有挑战的时候， Apakah kamu kata sebelum itu kamu tetap beribadah? 你们之前所说的，你们所应许的，是否还是在？ Maka itulah Yosua memaklumkan atau memberitahu kepada bangsa Israel. 那就是为什么耶稣要告诉以色列人， Yosua sangat risau. 耶稣呀是担忧的， Bangsa Israel akan kembali menyembah kepada berhala. 因为呢，以色列人就是回转去拜偶像， Bangsa Israel akan melupakan Tuhan. 以色列人将会忘记上帝。 Maka itu ada perjanjian mereka di Shikim untuk mencati iman mereka kepada Allah. 那就是为什么说再次的提醒上帝的应许。 Benar apa yang terjadi. 那么呢，事情是真的成就了。 Karena ada lihat seterusnya pembaca ketika Raja Salomo menjadi seorang raja bangsa Israel. 当你们在看这个列王记上下的时候，你们就可以 Apa yang 知道。 terjadi bangsa Israel? 然后以色列变成了什么？ Mereka bukan lagi menyembah Allah, tapi Kam- mereka menyembah Allah-Allah yang lain. 他们不再敬拜上帝，他们反而是拜了偶像。 Mereka dipengaruhi dengan orang lain. 他们受别人的影响。 Kenapa bisa terjadi sedemikian? 为什么这个事情的发生？ Karena mereka tidak melatih iman mereka terus setia kepada Tuhan. 因为他们始终没有对上帝忠心， Mereka tidak sungguh-sungguh untuk datang beribadah kepada Tuhan. 他们没有真正的去敬拜。 Dan maka itulah ketika ada cabaran, mereka membelakangkan Tuhan. 那就是为什么当他们遇到问题或者是挑战的时候， Apa yang terjadi pada bangsa Israel ketika mereka membelakangkan Tuhan? 他们远离上帝。那么以色列人就是面对问题的时候怎样？ Ketika Raja Salomo 所罗门王的时候， dan anak-anak Salomo, 他的后代 Israel telah ditawan oleh kerajaan Persia. 以色列被外邦人打败了， Israel di dalam pembuangan selama 70 tahun. 以色列被流离了70年， Karena mereka tidak taat kepada Tuhan. 因为他们不敬畏上帝。 Apa yang terjadi generasi mereka? 那么他们的下一代怎么了？ Tapi Tuhan dengan penuh belas kasihan 可是我们的上帝是怜悯的上帝， memulihkan balik bangsa ini. 使他们再次的回归。 Inilah sejarah bangsa Israel. 这就是以色列人的历史。 Sama halnya dalam sejarah hidup kita hari ini. 在我们的生命的我们的这个历史里面也是一样。 Kalau kita tidak sungguh-sungguh memilih untuk beribadah kepada Tuhan, bagaimana generasi kita hari ini? 如果我们没有真正的选择要敬拜上帝，那么我们的下一代呢？ Bagaimana gereja kita hari ini? 那么我们的教会呢？ Mari kita tetap teguh dan kuat di hadapan Tuhan. 就让我们在上帝的这个话语里面、信息里面站立的稳。 Kita tahu hari ini bukan semua boleh datang bersembahyang. 我们都知道，在今天来说呢，不是每个人都能够崇拜。 Maka itu sebelum kita datang beribadah, mari kita mendorong kawan-kawan kita yang lain atau jemaah lain untuk ingatkan mereka kita ada ibadah. 就是说，在我们还没有来崇拜之前，我们来提醒，就是说，会友们说，今天是有崇拜， Supaya mereka boleh diingatkan dan mereka boleh datang beribadah. 就是以便能够提醒他们，他们也能够的来敬拜。 Di dalam PKP ini ada ramai lagi yang belum datang. 在这个管制令里面，还有很多人没有来到， Kita tidak paksa. 我们没有勉强， Seperti soalan, 就很像问题一样， pilihlah hari ini kepada siapa kamu beribadah. 就是说要你们做出选择，你们要敬拜谁。 Bagaimanapun gereja telah berusaha untuk mengadakan kebaktian online di rumah supaya jemaat tetap boleh beribadah kepada Tuhan. 教会已经很努力了，做这个线上的崇拜，就是给予在家不能够来到教会崇拜的会友们，能够在家线上崇拜。 Tapi tidak semua yang beribadah secara online. 可是却不是每一个人都在线上崇拜。 Menurut Reverend Paul Chin, karena dia selalu online, tidak banyak orang online kebaktian sebelum ini. 根据我们的彭牧师，并不是每一个人都线上崇拜， Saya tidak tahu apa yang mereka buat. 并不知道他们做些什么。 Satu
Tapi hari ini saudara-saudariku, pilihlah tetap beribadah kepada Tuhan. 那么在今天就做出你们的选择，你们将要敬拜谁？ Saya dan keluarga saya tetap memilih untuk beribadah. 牧师说，他和家人始终都是选择会敬拜上帝。 Walaupun saya sudah beribadah 3 kali. 虽然说一天里面要来教 Tapi 会敬拜3 malam 次， saya perlu berikan bersama saya dengan keluarga saya. 可是晚上呢，就会与家人一起的来崇拜。 Karena beribadah itu sangat berguna. 因为呢，崇拜、敬拜是重要的。 Maka itu firman Tuhan, janganlah kita menjauhkan diri dalam pertemuan-pertemuan ibadah kita. 那就是为什么圣经告诉我们，我们不可以放弃聚会， Bukan karena statistik kehadiran 不 bagi 是 jemaat. 不是因为说教会的出席率， Memang itu penting statistik, 虽然说这个是重要， tetapi bukan itu yang terpenting. 可是这个不是最重要的。 Tetapi ia adalah perintah Tuhan supaya kita tidak menjauhkan diri kita kepada Tuhan untuk beribadah. 最重要的是上帝的命令，我们不要远离上帝， Diri kita dengan Tuhan. 是我们自己和上帝。 Itulah waktu kita memulakan ibadah, saya bilang biar 5 orang datang, kita tetap beribadah. 就是在开始的时候，牧师说，不管是只有5个人，我们始终都是敬拜上帝。 Saya percaya dengan 5 orang izin Tuhan itu akan menjadi 50 orang. 那么，如果是上帝允许的话，5个人也会成为50个人50 orang itu boleh menjadi 200 orang. ，50个人也可以成为200个人200 orang boleh menjadi 500 orang. ，200个人可以成为500个人。 Kalau kita tetap setia, 如果是说我们是忠心 kita 的 tetap 话， memilih untuk beribadah. 就是说选择敬拜上帝。 Kenapa kita ada di sini? 我们为什么会在这里？ Karena Allah mengasihi kita. 因为上帝的同在， Karena kita mengasihi Tuhan, 而且我们也爱上帝， maka kita bersembahyang. 所以我们来崇拜。 Kenapa kita ada di sini? 我们为什么会在这里？ Karena kita mengasihi sesama kita. 我们要彼此的相爱， Kita saling mendorong jemaat kita, 彼此的鼓励， kita saling mendoakan jemaat kita, 彼此的为会有祷告， kita memberikan kekuatan secara iman kepada jemaat kita, 在属灵上就是加强他们的信心， kita memperhatikan keperluan jemaat kita. 就是说也要关注他们的需要。 Itulah kenapa kita bersembahyang. 那就是为什么说我们要有崇拜， Kenapa kita ada di sini? 为什么我们会在这里？ Tuhan mengajar kita untuk mengasihi sesama kita. 上帝教导我们要彼此的，就是 Itulah 说 fokus 相爱。 yang kita harus tahu ketika kita memilih untuk beribadah kepada Tuhan. 那就是最简单的原因，我们必须知道，我们选择敬拜上帝， Dan itulah yang keinginan Tuhan 这 yang 是 harus kita lakukan. 这是上帝的旨意，我们必须做的。 Karena memilih beribadah memang termasuk dalam keselamatan yang Tuhan telah sediakan. 因为我们选择敬拜上帝，是包括了在上帝的救恩里面。 Karena kita memuji Tuhan dalam ibadah, karena kita satu keluarga di dalam Kristus. 我们选择敬拜上帝，我们是在上帝的大家庭里面。 Jadi saudara-saudariku, mari kita tetap memilih untuk beribadah sama Tuhan. 亲爱的弟兄姐妹们，让我们始终还是选择我们要敬拜我们的上帝。 Kita berdoa. 我们来祷告， Kami bersyukur firman Tuhan 我们感谢父神你的话语， menguatkan kami, 增强我们， memperingatkan kami 提醒我们， betapa pentingnya kami datang beribadah kepada Tuhan. 就是来崇拜或者是敬拜上帝是多么的重要。 Soalan yang diajukan oleh Yosua kepada bangsa Israel, 耶稣亚对以色列人所问的这个问题， pilihlah hari ini kepada siapa kamu harus beribadah. 就是在今天做出选择，你们要敬拜谁？ Firman Tuhan mengingatkan kami seperti Yosua mengatakan, tetapi aku dan isi keluargaku, kami memilih untuk beribadah kepada Tuhan. 就好像圣经里面耶稣亚所说的，耶稣亚和家人始终选择是敬拜上帝， Jadikan itu dalam kehidupan keluarga kami, 使这个成为在我们的家庭里面， dalam jemaat kami, 在我们的会友里面， khususnya dalam bahasa Cina. 特别是在我们的中文堂， Kami memilih seisi keluarga kami tetap beribadah kepada Tuhan. 我们选择一家人始终就是要敬拜上帝。
Terima kasih Tuhan. 我们谢谢父神 Di，dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. 我们已经奉主耶稣的名祷告， Amin. 阿门。我们来站立。我们一起的来宣读以下信经。我们一起，我信独一上帝全能的父，创造天地的，并造有形无形的万物的主。我信独一主耶稣基督，上帝的独生子，在万事之前为父所生的，从神出来的真神，从神出来的神，从光出来的光，从真神出来的真神，首生的，不是被造的，一父一体的。万物都是借着主所造的，主为要拯救我们世人，从天降临，由圣灵管孕，童贞女玛利亚起着肉身，并成为人，在本丢比拉多手下，为我们钉十字架，被害、受死、埋葬，照圣经第3日复活，升天，坐在父的右边，将来必有大荣耀在降临，审判活人死人，他的国无穷无尽。我信圣灵为主，并赐生命的根源，从父子出来的，与父子同受敬拜，同受尊荣，曾借着先知传言。我信唯一圣而公之教会，众使徒所传者。我承认是最势力的独一洗礼。我指望死人复活，并来世的生命。阿们。会众请坐。各位弟兄姊妹平安。这里有几项报告啊。第一个是讲关于到联合祷告会啊，是在8月31号，就是明天了啊。我说你们有空的可以去传也啊，是8点开始到4点啊，这2个钟头啊。好像是有6个教会在那边啊，希望你们要是要去参加的可以去啊，在火山那的啊，你们知道哦，火山那在哪里？知道了啊，去看了啊。第二是讲到我们要开始我们的崇拜了啊，就是有个新常态了啊，有变动了啊。我们已经刚才牧师讲到的是，我们8月份已经学到很多了哦，明白很多啊，那些SOP啊，每个人都知道哦，怎样去做，怎样去安排啊，人来啊，教友们来崇拜啊，你要去安排怎样啊，所以下个9月份开始啊，就8点开始啊，希望你们早一点来不是8点，不是在7点多7点45分才来，太迟了啊！我们可以提早1个星期吗？一个星期，提早1个钟吗？还是更早也是可以啊，6点多也是可以来的啊。我讲我们中文是8点就是国文是有4点，你要参加国文的也是可以啊，你要去大利波看一下也是可以啊，2点没有去过大利波的教会，你们可以去啊。还有是第3次讲到线上的崇拜线上的崇拜
我们有线上崇拜，你在我们的姐妹在那边看到了哦，等下你可以回去下午你可以看到的了，是不是？这还有是讲到pen drive你们需要pen drive，我们中文当然看真不需要的，只是别的了最后一点是我希望大家有遇到你这里中文的堂的教友我就打电话给他们了，他们也是活松没有来而且我希望你们遇到他鼓励他们来OK， 看谁都好了，遇到你就鼓励他们来崇拜了不要怕的我们有耶稣，什么都不怕的这是我们最后就是讲到那奉献在那个箱里面还是在那箱你自己去奉献哦 OK 报告是到这里了。我们来预备我们的心，我们要来祷告。我们来安静自己。我们要再次的感谢父神，今天父神的话语，就是说上帝的话语呢，再次的提醒我们，我们在我们身为基督徒的时候，我们已经是基督徒，我们已经得了这个救恩，我们的选择权利是在我们的手中，我们要去敬拜谁？我们也清楚知道，我们也感谢上帝再一次的提醒我们，这个崇拜是非常在我们的生命里面是非常的重要的。我们再一次的回到为我们的国家来做代祷。我们感谢我国已经独立了63年，我们也感谢上帝的保守看顾，在这个63年里面，我们都能够享有就是国家所有的一切资源，我们也是享有了这个上帝赐给我们的和平，上帝赐给我们的繁荣。我们一样的祈求上帝继续的来就是祝福我们马来西亚，在这个未来的时候能够真的是以民为重，就是说我们能够继续的享用国家里面的资源，也一起的来享用国家里面的享有国家里面的繁荣。我们也恳求上帝继续的来赐给子民们的平安和谐，也求主一样的带领我们的在政治经济上的稳定。我们再次的把我们的马来西亚，我们的国家领袖交托在主你手中，愿主一样赐给他们的智慧，能够有这一个智慧来带领来发展，继续的来发展我们的国家。我们在这回到为教会来代祷。我们在下个月，就是说下个星期开始9月份，我们就是完全的新常态的这个崇拜，愿主你自己来带领我们，我们也恳求主你继续的来以灵来带领我们。当我们在崇拜的时候，我们依然是遵守这个标准作业的程序，也求主赐每一个会友们、领袖们、侍奉的人有这样子的智慧来遵守这一个标准作业的这个程序。我们也恳求主在这样的这个情形之下，有很多的信徒更加的亲近上帝，渴慕上帝的话语，没有任何的事情能够阻你的子民来敬拜你。我们也为着我们的新建堂的这个事项继续的带到，我们一切都把它交托在主你手中，完全都依照上帝的旨意和计划进行。我们把这些祷告都交托在主你手中，祷告是奉主耶稣的名来祈求，阿们。我们来站立，我们来接属祷文。天父啊，你曾应许凡借着你的孙子的名而祈求者必蒙垂听，接受并成全我们的祷告。我们罪人言不配求，但因在圣子耶稣基督里，你了解及爱我们，听我们的祷告，阿们。请听我主耶稣基督的话说，你要尽心尽性尽意尽力爱主你的上帝，这是第一最大的诫命，其次爱人如己也是这样。我们一起
求主怜悯我们，将这诫命刻在我们的心里。我们可以坐下，或者是跪下。认句文：上帝爱世人，甚至将他的独生子耶稣基督赐给世人，将我们从罪中拯救出来，并在天上为我们代求，带领我们进入永生。因此我们要凭信心悔改认罪，以坚决的心志遵守上帝的诫命，以众人生活在亲爱和睦中。我们一起。慈悲的上帝，我们的天父，创造我们、审判我们的主，我们得罪了主，也得罪了人。我们在思想、言语、行为上犯了疏忽懦弱、明知故犯的罪。我们是在为我们的罪伤心，因着圣子耶稣基督为我们受死。我们要悔改父啊，赦免我们，在我们新的生命中加强我们爱主和顺服主的心志。这是靠着我们主耶稣基督而求，阿们。你们心里当仰望主，我们应当感谢我主上帝。无论何时何地，感谢赞美主，全能的圣父，创造天地万物的主，这是合理的，也是我们本分和喜乐。现在我们感谢主，因为我们因主荣耀的显现，正如圣子、圣灵的荣耀三位一体，共荣同等，并无分别，一主一上帝，荣受敬拜和赞美。因为这样，我们与天使和天使长、天上的会众一同称颂颂扬主的荣耀的名，常赞美主说：我们一起。身在天地万军的主，主的荣光充满天地。阿们。各位弟兄姐妹，我们坐下，或是你要跪下。我们的天父，一切荣耀都归于主，在主恩慈中，将独生圣子耶稣基督赐给我们，为拯救我们，受死在十字架上，在那里一切奉献自己，为全世界的人做满足完全的赎罪祭。主意设立借圣礼，叫我们永远纪念主尊贵的死，并在圣福音书上并吩咐我们常常遵行，直到主在降临的日子。我们天公父求慈悲的父垂听我们，借着圣灵的大能，使我们遵照圣子和我主耶稣基督设立圣餐的命令，领受天父所造的饼和酒，为纪念主受死遇难，就能同享主至贵的身体宝血。
救主被卖的那一夜，拿起饼来，就写了剥开，分给他的门徒说：“你们拿这个吃，这是我的身体，为你们舍的，你们要这样行，以纪念我。”晚饭之后，又照样拿起杯来，注谢了，递与门徒说：“你们喝这个，因为这是我的血，就是新约的血，为你们和众人免罪流出来的。你们每逢喝的时候，要这样行，以纪念我。”阿门。我们一起，基督已经受死，基督已经复活，基督已经再来。我们剥开这个饼，以便基督你分享。我们虽然多，你是个饼，一个身体，我们都是分享一个饼。凡被请赴羔羊之婚宴的，有福了。上帝赐给他的子民的圣物，当存信心，谦卑来到领受这个饼和酒，纪念基督为你们受死。当以信心和感谢领受这饼，它在你的心里。
我们来遵照救主的教导，我们来同心祷告。我们在天上的父，愿人的父为圣，愿父的国降临，愿父的旨意行在地上，如同行在天上。我们日中的饮食，求父今日赐给我们，又求饶恕我们的罪，如同饶恕得罪我们的人，不叫我们一见试探，拯救我们脱离凶恶。因为国度、权柄、荣耀，全是父的，世世无尽。我们一起来念感谢文。我们的天父，永生的上帝，我们感谢主接纳我们作为圣子救主基督活泼的肢体，并在他身体宝血的圣事里用灵粮喂养了我们。现在求主差遣我们平安奔走四程，并赐给我们力量和勇气，专心乐意敬畏主，服侍主。阿们。各位弟兄姐妹，我们来站立，愿神大大的祝福我们。愿上帝所赐出人意外的平安，保守你们心怀意念，使你们认识敬爱上帝和圣子我主耶稣基督。又愿全能的上帝、圣父、圣子、圣灵所赐的父，将在你们中间，常与你们同在。阿们。弟兄姐妹，我们愿你们平安去侍奉主。阿们。大家请坐。我
们默祷散会。我们下个星期我们在教会见面。